अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर श्रीमती वाईएस शर्मिला ने आज मेदक के चेगुंटा में अपनी पादयात्रा से खिताब करते हुए अंदोल एमएलए मिस्टर क्रांति कुमार रेड्डी के मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि मैंने उनकी कारस्तानियों पर सवाल किया तो उन्होंने मुझ पर केस बुक करवाया। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमने आपके बारे में कुछ कहा तो आपने हम पर केस बुक करवाया है, तो हमें आपकी कारस्तानियों पर क्या करना चाहिए। अलावा अजीम वाईएस शर्मिला ने दुब्बाक एमएलए मिस्टर रघुनंदन राव के मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि उन्होंने आवाम से कहा था कि वो मल्लन्ना सागर के मुतासिरीन के लिए इमदादी काम करेंगे। क्या उन्होंने अभी तक उनके लिए कुछ किया है। वाईएस शर्मिला ने आवाम से सवाल पूछा कि मिस्टर रघुनंदन राव ने मरकज से बजट लाने का तयक्कुन दिया था, क्या उन्होंने मरकज से बजट लाया है। दुब्बाक को ट्रेन लाने का वादा किया था, क्या दुब्बाक को ट्रेन आ गई है। वाईएस शर्मिला ने अपने बयानात में भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी ने साल में 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा किया था, लेकिन क्या साल में कम से कम 10 लाख मुलाजमतें उन्होंने दी हैं। उन्होंने रघुनंदन राव के मुताल्लिक मजीद बात करते हुए कहा कि क्या रघुनंदन राव ने कम से कम अपने हल्के असम्बली की आवाम को 10,000 मुलाजमतें दिलवाई हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आवाम को धोखा दिया है। अलावा अजीम वाईएस शर्मिला ने अपने बयान में कई एक बातें कही है। वाज़ेह रहे कि श्रीमती वाईएस शर्मिला की पादयात्रा को लेकर टीआरएस पार्टी कायदीन ने रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए टीआरएस पार्टी कायदीन को हिरासत में ले लिया। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9000214611 पर रब्त पैदा करें। ఆందోళన నియోజకవర్గంలో అక్కడున్న ఎమ్మెల్యే చేసిన అవినీతి గురించి నేను మాట్లాడాను. ఎవరు? క్రాంతి కిరణ్ గురించి నేను మాట్లాడానని నా మీద ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేశాడు ఆ ఎమ్మెల్యే. ఏం మాట్లాడాం మేము ఈ ఎమ్మెల్యే ఆయన తమ్ముళ్ళు కలిసి కబ్జాలు చేస్తున్నారు అని మాట్లాడాం. ఈ ఎమ్మెల్యే ఆ తమ్ముళ్ళు అవినీతి పరులని మాట్లాడాం. అది నేను చెప్పిన మాట కాదు, ఆ ఎమ్మెల్యే సొంత తండ్రే ఒక రిటైర్డ్ టీచర్ చెప్పిన మాటలు. నా కడుపున చెడబుట్టాడు అని ఆ తండ్రి చెప్పిన మాటలనే మళ్ళీ మేము చెప్పాం. పండిత పుత్ర పరమ సుంట అని ఊరికే అన్నారా? మరి పరమ సుంట కనబట్టే ఆ తండ్రి తిట్టాడు కదా. మరి ఆ తండ్రి తిట్టిన మాటలు నేను చెప్తే మరి ఆ తండ్రి మీద కూడా కేసులు పెట్టాలి కదా. అసలు నా మీద ఏం కేసు పెట్టాడో తెలుసా? ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టాడు సారు. ఎందుకని? ఈయన దళితుడు కాబట్టి. ఎక్కడ రాసి పెట్టింది? ఒక దళిత ఎమ్మెల్యే అన్యాయం చేస్తే, అవినీతి చేస్తే ఎమ్మెల్యే గురించి మాట్లాడకూడదు అని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడైనా రాసిపెట్టుందా? అంబేద్కర్ గారు చెప్పారా? ఎక్కడా చెప్పలేదు కదా. ఈ ఎమ్మెల్యే అవినీతి పరుడని, నువ్వు అవినీతి పరుడు అని నేను మాట్లాడితే తప్ప, నువ్వు అవినీతి చేస్తే తప్పు లేదు నేను మాట్లాడితే తప్ప, నువ్వు కబ్జాలు చేస్తే తప్పు లేదు నేను మాట్లాడితే తప్ప. ఏమిటి తప్పు? దళితుడివే, ఒక దళితుడిగా ఉండి దళితుల పక్షాన ఎప్పుడైనా పోరాటం చేసావా అని నేను అడగడం తప్ప, ఒక దళితుడై ఉండి నేరెళ్లలో ఆ దళితుల మీద ఇసుక మాఫియా చేస్తున్నారని వాళ్ళు అడగలేదు. ఆ ఇసుక మాఫియా లారీల కింద మా బిడ్డలు పడి చచ్చిపోతున్నారు అని మొత్తుకున్నందుకు వాళ్ళని జైళ్ళల్లో పెట్టి 3rd డిగ్రీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టారే. మరి అప్పుడు ఏమైంది నీ దళిత భావము? అప్పుడు ఏమైంది? అప్పుడు ఎందుకు పెట్టలేదు దళితుల మీద కేసు అని అడుగుతున్నాం. అప్పుడు ఎందుకు పెట్టలేదు కేసీఆర్ గారి మీద కేసు అని అడుగుతున్నాం. అప్పుడు పెట్టిండా? అప్పుడు మాట్లాడిండా దళితుల పక్షాన? అప్పుడు మాట్లాడలేదు. ఒక దళిత మహిళను, మరియమ్మ అనే మహిళను జైల్లోనే పెట్టి కొట్టి చంపేస్తే అప్పుడు పెట్టిండా? పోలీసుల మీద కేసు పెట్టిండా? కేసీఆర్ గారి మీద కేసు పెట్టిండా? ఆ దమ్ముందా? అప్పుడు పెట్టలేదు. ఆ దమ్ము లేదు. దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని కేసీఆర్ సార్ అంటే ఆ మాట తప్పితే
ఆ కేసీఆర్ మీద కేసు పెట్టే దమ్ముందా ఈయనకు? లేదు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని కేసీఆర్ గారు మాట తప్పితే కేసీఆర్ గారి మీద కేసు పెట్టే దమ్ముందా ఈ దళితునికి? లేదు. ఒక దళిత ముఖ్యమంత్రిని ఇష్టం వచ్చినట్లు అవమానించి తీసేస్తే కేసీఆర్ గారి మీద కేసు పెట్టడం చేతనందన్ రావు ఎలా ఉంది? ఏమైనా చేస్తున్నాడా? ఏమైనా పట్టించుకుంటున్నాడా? చెవులో కాలీఫ్లవర్ పెట్టడం తప్పితే ఇంకేమైనా చేశాడా? ప్రజలకు పనికొచ్చే పని ఏదైనా చేశాడా? ఏం చెప్పాడు? మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు బాధితులకు ఏం చెప్పాడు? 11 గ్రామాలకు అన్యాయం జరిగింది అని ఆ ప్రజలకు నేను న్యాయం చేస్తాను, కేసీఆర్ మెడలు వంచైనా సరే 2 పరిహారం ఇస్తాను, లేకపోతే రాజీనామా చేస్తానని చెప్పాడు కదా. చెప్పిండా లేదా? పరిహారం ఇప్పించిండా? పోనీ రాజీనామా చేసిండా? ఏదీ చేయకపోయే కదా. మరి వీళ్ళ మాట మీద నిలబడే నాయకుడు. అసలు వ్యవసాయం చేసుకునే ప్రతి రైతుకి కాడెద్దులు ఇస్తాననింది నాయకుడు ఎవరు? ఈ ఎమ్మెల్యేనే. ఇచ్చిండా? ఒక్కరికైనా ఇచ్చిండా? మరి ఏం చేసినట్టు తల్లి? ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు? బీజేపీ నాయకుడు కాబట్టి కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొస్తానన్నాడు కదా, తీసుకొచ్చిండా? దుబ్బాకాకు ట్రైన్ వేస్తానన్నాడు కదా, వేసిండా? పరిశ్రమలు తీసుకొస్తానన్నాడు కదా, తీసుకొచ్చిండా? ఒక్క మంచి పనైనా చేసిండా? నోటిఫికేషన్ కేసీఆర్ గారు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి నిరుద్యోగికి నేను 3016 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు మాట ఇచ్చిండు. ఆ మాట తప్పిండు కేసీఆర్ సారు. నేను మెడలు వంచైనా సరే నిరుద్యోగ భృతి ఇప్పిస్తాను అని మీ చేత ఓట్లు వేయించుకున్నాడా లేదా? మరి ఓట్లు వేయించుకున్నాక ఒక్కసారైనా కొట్లాడిండా? నిరుద్యోగ భృతి ఏమైంది అని ఒక్కసారైనా కొట్లాడిండా? నిరుద్యోగ భృతి సరే, కనీసం నోటిఫికేషన్లు ఏమైనా కేసీఆర్ సారు అని ఒక్కసారైనా పోరాటం చేసిండా? అసలు బీజేపీలో ఉన్నాడు కదా, బీజేపీ చెప్పిన మాట ఏమిటి? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు కదా. బీజేపీ పార్టీ సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారే. మరి మన బిడ్డలకు కనీసం సంవత్సరానికి 10 లక్షల ఉద్యోగాలైనా ఇచ్చిండా? ఈయన కొట్లాడిండా? మీ బిడ్డలకు ఈ దుబ్బాక నియోజకవర్గాన్ని కనీసం 10,000 ఉద్యోగాలకైనా తేవడం చేతనైందా ఈ ఎమ్మెల్యేకి? ఈ రఘునాథ్ ఏం పేరు? రఘునందన్ రావుకి చేతనైందా? ఏం చేతనైంది మరి? ప్రజల కోసం నిలబడడం చేతనైందా? ఒక్క మంచి పనైనా చేశాడా? అసలు ఈయన చెప్పాడట కదా ఎలక్షన్లప్పుడు, ఆయన భార్య, ఆయన పిల్లలు, ఆయన అల్లుళ్ళు అందరూ వచ్చి చెప్పారట కదా, మేము ఒక ఆసుపత్రి కడతాము, ఆసుపత్రి కట్టి ఉచితంగానే సేవలు అందిస్తామని చెప్పాడట కదా. కట్టిండు కదా. అమీర్పేటలో కట్టిండు, హైదరాబాద్లో. స్వాగతం సంపట్టతో చేగుంట గడ్డ మీద అడుగు పెట్టిన జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్. వైఎస్ఆర్ నిండియున్న పాత్ర కదులుతోంది తెలంగాణలో పాదయాత్ర. అణువున వైఎస్ఆర్ నిండియున్న పాత్ర కదులుతోంది తెలంగాణ.